Right. So good afternoon. In the last class, I have explained about what do you mean by resonance. So what is the condition for resonance of a series RLC circuit? So what will happen to the current? What is the expression for current? What is the expression for power factor? Everything, all these things we have discussed in the last class, right? Let us recall once again. So consider an RLC circuit, series circuit, in which when you increase the frequency or change the frequency to the circuit, so the reactances of the inductance and the capacitive reactance is going to be changed. At one particular frequency, both the inductive reactance will becomes the capacitive reactance. That means the net reactance in the circuit becomes zero. So before resonance, all the elements will present in the circuit like resistance, inductive reactance, and capacitive reactance. When frequency reaches to some value, obviously the inductive reactance will become the capacitive reactance. Okay, the net reactance will become zero. So obviously the Z value becomes R value. Previously the Z value, that is impedance value, is nothing but on the root of R square plus XL minus XC square. When resonance occurs, that means at the when you change the frequency at one particular frequency, the both XL and XC becomes same value. That means XL minus XC becomes zero value. So therefore the R Z value becomes R. So already I told you in the last class, right? So the Z value, see here. So since XL and XC are the function of frequency, right? So how do you say that XL and XC are the functions of frequency? And XL is given by 2 pi AFL. F is the frequency, right? So XL is the function of frequency. That means if you increase the frequency, the XL is going to be increased. If you reduce the frequency, the XL is going to be reduced. That means the inductive reactance of the coil mainly depends upon the frequency also. It is the function of frequency. So what about XC, the capacitive reactance? So capacitive reactance also is the function of frequency, since Xc is equal to 1 by 2 pi Fc. So the relation between the capacitive reactance and the frequency is inversely proportional. That means when you increase the frequency, the capacitive reactance is going to be reduced. When you decrease the frequency, the capacitive reactance is going to be increased. Since the relation between the capacitive reactance and the frequency is inversely proportional. But the inductive reactance XL is directly proportional to the frequency. So when you change the frequency to the RLC series circuit, so both XL and XC value is going to be changed. But further you change the value of frequency at particular frequency, the XL value is going to be same, the value of the XC. That means XL and XC are going to be same value. So when the XL and XC value is going to be changed, the net reactance is going to be zero. That means XL is same value as same that of XC value. Therefore, the net reactance is become zero. So what will be the Z value, that is impedance of the circuit? So there is no XL and no XC. Therefore, the Z value becomes R. Since Z is equal to the root of R square plus XL minus XC square, the XL minus XC value becomes zero. Therefore, the equivalent impedance of the total circuit will become R value. So that means it consists of only resistance only. Okay. So what will happen if resonance before resonance and after resonance? Z is equal to R square plus XL minus XC. At particular frequency only, the net reactance is going to be zero. Therefore, the circuit consisting of only resistance. So Z is equal to R. Now, so already we have explained. So because of R resistance only, the current will be maximum. Okay. Before the resonance rakamunupu, that means before resonance or after resonance, అంటే రెసిడెన్స్ కండిషన్ కాని టైంలో సో సర్క్యూట్లో ఎవరెవరు ఉంటారంటే రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఉంటుంది, కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ ఉంటుంది. సో ద టోటల్ ఇంపెడెన్స్ అనేది ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ 3 ఎలిమెంట్స్. బట్ రెజనెన్స్ కండిషన్లో ఎక్స్ఎల్ వాల్యూ, ఎక్సీ వాల్యూ రెండు జీరో అయిపోతున్నాయి. సో ఆ టైంలో ద ఇంపెడెన్స్ వాల్యూ ఒకటే ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as రెసిస్టెన్స్. సో ఎప్పుడైతే రెసిస్టెన్స్ మాత్రమే ఉందో ద కరెంట్ విల్ బి మ్యాక్సిమం. ఓకే. సో బిఫోర్ రెజనెన్స్ అయితే ఏమవుతుంది, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై జెడ్లో XL, XC వాల్యూ, ఆర్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కరెంట్ విల్ బి మినిమం బికాస్ ఆఫ్ లార్జ్ ఇంపెడెన్స్. బట్ ఇన్ రెజనెన్స్ కండిషన్లో XL ఈజ్ ఈక్వల్ టు XC అవుతుంది, దెర్ఫోర్ Z వాల్యూ R అవుతుంది. ఇంపెడెన్స్ ఇంతకుముందు Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ 3, ఇప్పుడు రెజనెన్స్ దగ్గర ఇప్పుడు Z వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R అయింది. సో ద కరెంట్ విల్ బి మ్యాక్సిమం. ఓకేనా. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, రెజనెన్స్ కండిషన్లో ఇంపెడెన్స్ వాల్యూ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఎంత ఉంటుంది, Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు R వాల్యూ మాత్రమే ఉంటుంది. కరెంట్ ఎలా ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుంది, బికాజ్ ఐమాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V బై Z. రైట్. సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ చూసినప్పుడు
resonance రాకమునుపు అంటే resonance condition రాకమునుపు the power factor is given by cos phi is equal to R by Z, where R is the resistance of the circuit and Z is the equivalent impedance of the circuit. So equivalent impedance consisting of both resistance, inductive reactance and capacitive reactance. So for these three elements present in the circuit, the power factor is obviously lagging in nature. But when the resonance condition will occur, that means when you change the frequency, obviously at one particular frequency, the XL value is going to be equal, same as that of XC value. So at that time, both XL and XC will be cancelled out. Therefore, the circuit only consists of resistance. Therefore, cos phi is equal to R by Z. General expression is cos phi is equal to R by Z. So what is the value of Z for circuit when in resonance is nothing but R. So when you put Z is equal to R, so it becomes cos phi is equal to unity. That means, so when resonance state occurs, no XL, no XC, only resistance will be there. For resistance value, the power factor is unity. That means the current and voltages are in phase to each other. Last class లో మనం సిరీస్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ మనం డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పా, ఓన్లీ రెసిస్టెన్స్ మాత్రమే ఉంటే ఆ రెసిస్టెన్స్ లో ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ వోల్టేజ్ అనేది రెండు ఇన్ ఫేజ్ లో ఉంటుంది అన్నాను. ఇక్కడ కూడా అదే కనపడుతుంది నాకు. when the circuit comes into resonance, at that time there is no XL and there is no XC, only R will be there. For R, the current and voltage will be in phase to each other. So the current and voltage will be in phase to each other. Next, so you must derive the expression for resonant frequency. So what do you mean by resonant frequency? The frequency at which, while you are changing the frequency for RLC circuit, obviously the XL and XC is going to be changed. So further, when you further change the value of frequency at one particular frequency, what is happening here is the XL value and XC value is going to be become same value. At that time, we can say that the circuit is in resonance. What will happen if the circuit is in resonance? The circuit consists of only resistance. Since the circuit consists of resistance, the current and voltage are in phase to each other. So what do you mean by frequency? The frequency at which the resonance occurs is called as the resonance frequency. So when you say that the circuit is in resonance, so when XL is becomes XC value, the circuit is said to be in resonance when XL is equal to XC value. So XL is given by, obviously XL is equal to 2 pi FL, where F stands for F4, that is resonant frequency. 2 pi FR into L is equal to what? XC is equal to 1 by 2 pi FC, that is F in place of F, you are placing FR. So obviously when you simplify this XL is equal to X expression, you are going to find the expression for FR. FR is equal to 1 by 2 pi FC. So ఎప్పుడైనా మీ ప్రాబ్లంలో రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోమంటే యూ వాంట్స్ టు పుట్ FR is equal to 1 by 2 pi into root LC, where L is the inductance of the coil in henries, C is the capacitance of the capacitor in farads, and FR is the frequency at which the resonant occur. So FR అనే ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ is equal to capacitive reactance అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సో what will be the voltage across the inductor when the circuit is in resonance? సర్క్యూట్ రెసొనెన్స్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు సో నాకేం కనపడుతుంది, ఇంపెడెన్స్ వాల్యూ తగ్గిపోయింది, Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు R అయింది, కరెంట్ మ్యాక్సిమం అయింది, పవర్ ఫ్యాక్టర్ యూనిటీ అయింది. సో వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఇన్ ఫేజ్లో ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో మ్యాక్సిమం కరెంట్ రెసొనెన్స్ స్టేట్లో సర్క్యూట్ ఎప్పుడైతే రెసొనెన్స్ స్టేట్లోకి వస్తుందో, సర్క్యూట్లో ఉండే ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్లో ఎల్సి మాత్రమే లేదు, ఇంకా ఆర్ మాత్రమే మిగిలి ఉంది. సో ఆర్ మిగిలినప్పుడు ద కరెంట్ విల్ బి మ్యాక్సిమం. So now my intention is to find out the voltage across the inductor during the resonance state. Resonance state lo ఉన్నప్పుడు what is the voltage across the inductor? So generally write the general expression for the voltage across the inductor. So voltage across the inductor is given by VL is equal to I into XL. How do you use this expression? From the Ohm's law, do you know Ohm's law? V is equal to IR. So voltage is equal to the current into resistance. In the same way, the voltage across the inductor is given by VL is equal to current IM into XL. So చూడండి రెసొనెన్స్ స్టేట్లో, రెసొనెన్స్ కండిషన్లో మనం రాస్తున్న ఎక్స్ప్రెషన్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ఇండక్టర్. సో VL is equal to IM. సార్ ఎందుకు సార్ IM రాశారు అంటే, మనం కనుక్కుంటున్న వోల్టేజ్ యొక్క ఇండక్టర్ వోల్టేజ్ రెసొనెన్స్ స్టేట్లో కాబట్టి సో IM into XL రాస్తాం. రెసొనెన్స్ స్టేట్ కాకుండా మిగతా స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఏం రాస్తాం చేస్తా, IN రాస్తాం, అంతే, IN రాస్తాం. వేర్ IM is the maximum current which is flowing through the circuit under resonance condition. So therefore VL is equal to IM into XL, where IM is the maximum current when the circuit is in resonance. XL is the reactance of the coil under resonance condition. So XL is given by
2 pi f r into L, where fr is the resonant frequency, right? So VL is equal to Im into, in place of XL I have put, what do you mean by 2 pi FL, where FL is FR plus 1 by 2 pi FC ni LC ni చూడండి I into Im into 2 pi into, in place of FR I substitute the value of FR 1 by 2 pi into root LC into L. So obviously the voltage across the inductor is given by Im into root L by C. Red color చూడండి VL is equal to Im into root L by C. That is the voltage across the inductor. అయితే what do you mean by Im? Im is the maximum current at which the circuit is in resonance, right? So నేను expression రాస్తున్నా, Im కి expression రాస్తున్నా. What do you mean by Im? Maximum current. So at resonance the current flowing through the circuit is given by I max is equal to V by Z. ఇక్కడ రాస్తుంది చూడండి ఆల్రెడీ, ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాస్తున్నాం. I max ఇక్కడ రాస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ చూడండి. సో రెజొనెన్స్ కండిషన్లో XL is equal to XC అయింది, Z is equal to R అయింది, I max that is maximum current is equal to V by Z, where Z is equal to R value అయింది. సో the same expression I'm going to write here. సో ఇక్కడ రాస్తున్నా, రైట్. సో I max is equal to V by Z, R V by R అన్నాం. సో ఈ యొక్క V by R ని అక్కడ పైన ఉండే VM లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తూ ఉన్నా. Therefore I got the final expression of the voltage across the inductor is given by VL is equal to V by R into under root L by C అవుతుంది. సో VL, that is voltage across the inductor during the resonance state, is given by V by R into under root of L by C. గ్రీన్ కలర్లో ఉండేది మీరు జస్ట్ నోట్ చేసుకోండి. గ్రీన్ కలర్లో ఉండే ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి ఏంటి, the voltage across the inductor under resonance state is given by V by R into L by C. నాకేంటి రెజొనెన్స్ స్టేట్లో ఆబ్వియస్లీ XL is equal to XC. XL ఎంత ఉంటుందో XC కూడా అంతే ఉంటుంది, VL ఎంత ఉంటుందో VC కూడా ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఎంతైతే ఉంటుందో కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ అంతే ఉంటుంది. ఇండక్టెన్స్ దగ్గర ఉండే వోల్టేజ్ VL ఎంత ఉంటుందో కెపాసిటీ దగ్గర ఉండే వోల్టేజ్ VC కూడా అంతే ఉంటుంది. లెట్ చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ నాట్. Up to now I have derived the expression for the voltage across the inductor, which is given by V by R into L by C. Now I'm going to derive the expression for voltage across the capacitor. So in the same what we have derived the expression for voltage across the inductor, the same way also we are going to derive the expression for capacitor voltage also. So at resonance state, here also I'm taking the condition of resonance. So VC is equal to Im into XC. In the last slide you have seen VL is equal to Im into XL. In place of CL we have just replacing with C. So the voltage across the capacitor is equal to the maximum current into capacitive reactance. So what do you mean by XC? XC is equal to 1 by 2 pi FC, right? So Im into in place of XC I have written 1 by 2 pi FC, where FR is the resonant frequency is given by 1 by 2 pi root LC. So I have substituted 1 by 2 pi root LC in place of FR. I have simplified the expression and got the value of VC is equal to Im into root L by C. Did you observe this thing? VR is also VL. So VL is also equal to Im into root L by C. VC is also, you got the same expressions of Im into root L by C. So obviously the voltage across the inductor is given by, in place of Im I have replaced the value of V by R. Did you observe this? I think you have observed this. VC is equal to V by R into L by C. VL is also equal to V by R into L by C. Both are the same magnitudes, but they are opposite to each other. They will be cancelled out. So at resonance condition, the inductive reactance is equal to the capacitive reactance. Inductance voltage is equal to capacitance voltage. So we have derived that. So the voltage across the inductor is given by V by R into L by C. VC is also, you got the expression as VR into L by C. So can the point when thus voltage drop across L and C are equal, and many times the applied voltage, hence voltage magnification occurs at the resonance condition. So resonance condition is also referred as voltage resonance. అంటే అర్థం ఏంటి అంటే వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అర్థం ఏంటంటే జనరల్గా రెజొనెన్స్ స్టేట్ రాక మునుపు సప్లై వోల్టేజ్ లేదా అప్లైడ్ వోల్టేజ్ 10 వోల్ట్స్ ఉంది అనుకుందాం, 10 వోల్ట్స్ ఉంది అనుకుందాం. అయితే ఇండక్టర్ దగ్గర ఉండే వోల్టేజ్, కెపాసిటర్ దగ్గర ఉండే వోల్టేజ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అప్లైడ్ వోల్టేజ్ 10 వోల్ట్స్ కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది ఎప్పుడు రెజొనెన్స్ స్టేట్ రాక మునుపు. ఎప్పుడైతే రెజొనెన్స్ స్టేట్ వస్తూ ఉన్నాయో అండర్ రెజొనెన్స్ కండిషన్, వాట్ ఐ హావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఈజ్ the voltage across the inductor కావచ్చు, the voltage across the capacitor కావచ్చు is much more greater than the applied voltage. Maybe voltage across the inductor is 50 volts, voltage across the capacitor is 60 volts. Both 50 and 60 is more than the 10 volts కదా.
ఎప్పుడు వస్తుంది మోర్ దాన్ 10 అంటే అండర్ రెసొనెన్స్ స్టేట్ కండిషన్ ఓన్లీ the voltage across the capacitor and inductor are more than the applied voltage. So what is happening here is voltage magnification is going to take place in the resonance condition. So that's why I called the series resonance condition as voltage resonance. Voltage resonance. Okay now? Now the quality factor is also very important factor. While designing the circuit, you must know what do you mean by quality factor. So in case of series RLC circuit, the quality factor is defined as the voltage magnification of the circuit resonance. So what this quality factor represents ante the voltage magnification represent చేస్తుంది. Now see the expression for the current at resonance. Current at resonance ఇప్పుడు చెప్పండి రెజొనెన్స్ స్టేట్లో సర్క్యూట్ రెజొనెన్స్ స్టేట్లో వచ్చినప్పుడు కరెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. ఆ రెజొనెన్స్ స్టేట్ దాటిపోయినాక కరెంటు తక్కువగా ఉంటుంది. రెజొనెన్స్ స్టార్ట్ రాక మునుపు కూడా కరెంట్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే రెజొనెన్స్ స్టేట్ వస్తుందో అప్పుడు మాత్రమే కరెంట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం అంటాం. ఒకవేళ ఇంపిడెన్స్ చూస్తే రెజొనెన్స్ స్టేట్లో ఇంపిడెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. రెజొనెన్స్ కండిషన్ రాక మునుపు ఇంపిడెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. రెజొనెన్స్ స్టార్ట్ తర్వాత కూడా ఇంపిడెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ అండర్ ది రెజొనెన్స్ స్టేట్ ద ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ది టోటల్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఓన్లీ రెసిస్టెన్స్. అంటే రెజొనెన్స్ స్టేట్లో వచ్చినప్పుడు లేదంటే రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా ఉంటుందంటే యూనిటీ ఉంటుంది. సో నౌ లెట్ us derive the expression for the current. So current at resonance is equal to, that is Im is equal to V by R obviously. Okay, therefore V, the applied voltage, is equal to Im into R. Now what quality factor defines? So the quality factor represents the voltage magnification, right? Now we have the expression voltage magnification is equal to the voltage across the inductor. అక్కడ చిన్న స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ పడింది, ACROSS ఉండాలి. ఓకేనా, నేను తర్వాత రెక్టిఫై చేస్తాను. వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ఇండక్టర్ ఆర్ కెపాసిటర్ బై ద అప్లైడ్ వోల్టేజ్ గివ్స్ ద వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. అంటే ఇండక్టర్ వోల్టేజ్ బై సప్లైడ్ వోల్టేజ్ వేసిన, కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ బై అప్లైడ్ వోల్టేజ్ వేసిన, విల్ గెట్ ద వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్. సో voltage magnification is equal to the voltage across the inductor or capacitor by applied voltage. So formula రాస్తున్నా. The voltage across the inductor is given by VL, the applied voltage is given by V. So VL by V అని రాయొచ్చు లేదా VC by V అని రాయొచ్చు. So both gives the same value of V, voltage magnification. Now the voltage magnification చూడండి, VL is equal to ఏంటి? What do you mean by VL? The voltage across the inductor. Obviously you know the voltage across the inductor is given by Im into XL కదా, Im into XL కదా, చూడండి ఇక్కడ. సో VL is equal to Im into XL, రైట్? ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని నేనేం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా, చూడండి. సో voltage magnification is equal to VL by V లేదా VC by V, where VL is the voltage across the inductor is given by Im into XL, where VC is the voltage across the capacitor is given by Im into XC. What is V? Already we derived here. V is equal to Im into R. V is equal to Im into R. I substitute all the things, all the values. I got the voltage magnification as XL by R. XL by R వచ్చింది. Im cancel అవుతుంది చూడండి. న్యూమరేటర్లో ఉండే Im, డినామినేటర్లో ఉండే Im, both are cancelled each other. We'll get XL by R లేదా XC by R. అంటే XC by R అన్నా XL by R అన్నా వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిఫికేషనే అవుతుంది. నా చూడండి, XL by R is equal to XL by C, XC by R వచ్చింది, రైట్? డయాగ్రామ్ చూడండి. క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్కి ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తున్నప్పుడు నేను అంతే, XL by R లేదా XC by R అంటాం. సో రెండు రాస్తున్నా ఒకటే. సో XL అంటే ఏంటి? వడ్ యు మీన్ XL? 2π into FR into L కదా. సో XL ప్లేస్లో నేనేం చేసా, 2 into π into FR into L రాసా. XC ప్లేస్లో ఏం చేస్తున్నా, 1/2π FR into C రాసా. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. FR ప్లేస్లో ఏం చేస్తామని చెప్పండి, FR ప్లేస్లో రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి, 1/2π into √LC అంటాం కదా. సో FR ప్లేస్లో 2π into √LCని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ FR కనపడుతుందో అక్కడ 2π into √LC సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. సో సింప్లిఫై చేస్తున్నా చూడండి. మీరు సింప్లిఫై చేసినప్పుడు 1/R into √L²/LC ఉంది. దాన్ని మీరు సింప్లిఫై చేసిన లేదా 1/R into √LC/C² ఉంది. రెండింటి సింప్లిఫై చేసిన అల్టిమేట్లీ వాట్ యు గెట్ ద క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. సో క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ Q ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/R into √L/C. 1/R into √L/C ఎలా వచ్చింది సార్ అంటే చూడండి,
ఎలా వచ్చిందంటే సింపుల్గా డిరైవ్ చేసాను చూడు ఇక్కడ. చూడండి స్క్వైరు ఓకేనా, ఎల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఏమవుతుంది L/C అవుతుంది. ఇక్కడ సిఈ కింద స్క్వైర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, L/C అవుతుంది. ఇన్ బోత్ కేసెస్ యూ విల్ గెట్ ద క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ యాజ్ 1/r into root L/C. 1/r into root L/C. దట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ RLC సిరీస్ సర్క్యూట్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ RLC సిరీస్ సర్క్యూట్. సో ఒక సిరీస్ RLC సర్క్యూట్ రెజనెన్స్ కండిషన్లో వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఏమేం గమనించావు, ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఎక్కువ అడుగుతుంటాడు. ఒక సిరీస్ RLC సర్క్యూట్ రెజనెంట్ కండిషన్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం గమనించారు అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే నేను RLC సిరీస్ సర్క్యూట్ తీసుకెళ్ళి సప్లైకి కనెక్ట్ చేసి దాని ఫ్రీక్వెన్సీని చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నానో, అట్ వన్ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమైంది, XL అండ్ XC వాల్యూస్ సేమ్ అయ్యాయి. దట్ మీన్స్ the net reactance has become 0. So first point is, when a series RLC circuit attains resonance, that means XL is equal to XC value. That means the net reactance of the circuit is 0. The net reactance of the circuit is 0. First point. Next, second point చూడండి, the equivalent impedance of the circuit. ఇంతకు ముందు రెజొనెన్స్ స్టేట్ రాకమునుపు సర్క్యూట్లో R ఉంది, XL ఉంది, XC ఉంది, మూడింటి వల్ల ఇంపిడెన్స్ మాక్సిమం ఉండే, మాక్సిమం ఇంపిడెన్స్ ఉండే, దానివల్ల కరెంటు చాలా తక్కువగా ఉండే. ఎప్పుడు రెజొనెన్స్ స్టేట్ రాకమునుపు సర్క్యూట్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ మూడు ఉన్నాయి, రెసిస్టెన్స్ ఉంది, ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఉంది, కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ ఉంది. దానివల్ల ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్ ఎక్కువ ఉండే. ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కరెంట్ తక్కువగా ఉండే. బట్ ఎప్పుడైతే ఫ్రీక్వెన్సీని చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నానో అటు పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర XL అండ్ XC వాల్యూస్ సేమ్ అయ్యాయి, రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి. అంటే ఇప్పుడు టోటల్ సర్క్యూట్లో ఎవరున్నారు, ఓన్లీ రెసిస్టెన్సే ఉంది. ఇంతకుముందు ముగ్గురు ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి ఎక్కువ ఇంపిడెన్స్ ఉండే. ఎప్పుడైతే రెజొనెన్స్ స్టేట్ వచ్చిందో ఇంపిడెన్స్ మొత్తం తగ్గిపోయి ఎంత వచ్చింది, R వాల్యూ వచ్చింది. నౌ ద ఇంపిడెన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ R వాల్యూ. నెక్స్ట్, ఇంపిడెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంది. ఇంపిడెన్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు కరెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఎక్కువగా ఉంటుంది. చూడండి, రెజొనెన్స్ స్టేట్ రాకమునిపేమో ఇంపిడెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది బికాస్ ఆఫ్ 3 ఎలిమెంట్స్ RLC వల్ల. ఎప్పుడైతే రెజొనెన్స్ స్టేట్ వచ్చిందో L అండ్ C లేదు, XL అండ్ XC లేదు, ఓన్లీ రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి కరెంట్ విల్ బి మాక్సిమం. వెన్ ద కరెంట్ ఈస్ మాక్సిమం, ద పవర్ డిసిపేటెడ్ వుడ్ బి మాక్సిమం. అంటే కరెంట్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, పవర్ ఈస్ గివెన్ బై Im²R. వెన్ ద కరెంట్ ఈస్ మాక్సిమం, ద పవర్ డిసిపేషన్ ఈజ్ ఆల్సో మాక్సిమం. చూడండి, వెన్ అట్ రెజొనెన్స్ కండిషన్ XL ఈజ్ ఈక్వల్ టు XC అన్నాం కదా, అలాగే VL ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు VC. ఇంకే మిగిలింది, రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే VR ఒకటి ఉంది. VR is nothing but the applied voltage. So the supply voltage is in phase with the supply current. So these are all about what is a effect of series resonance. So series resonance రాకమునుపు, రెజొనెన్స్ స్టేట్ రాకమునుపేమో ఎక్కడన్నా సర్క్యూట్లో రెసిస్టెన్స్ అనేవాడు ఉన్నాడు, ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఉంది, కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ ఉంది. టోటల్ ఇంపిడెన్స్ ఎక్కువగా ఉండే. ఇంపిడెన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు సర్క్యూట్లో ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ తక్కువగా ఉండే, పవర్ ఫ్యాక్టర్ లాగింగ్లో ఉండే. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే రెజొనెన్స్ స్టేట్కి వస్తుందో సర్క్యూట్ అనేది ఏమైంది, XL కాస్త XC అయిపోయింది, XL అండ్ XC క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి, ఇంపిడెన్స్ అంతా ఏమైంది, ఇప్పుడు తగ్గిపోయింది. ఇంపిడెన్స్ తగ్గిపోయినప్పుడు కరెంటు పెరిగింది. సో నెక్స్ట్ ఏమైంది, యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసింది. దెర్ఫోర్ లాస్ట్ కరెంట్ ఈజ్ ఇన్ ఫేజ్ విత్ ది సప్లై వోల్టేజ్. కరెంట్ మ్యాక్సిమం ఉంది కాబట్టి రెజొనెన్స్ స్టేట్లో పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంది. ఈ డయాగ్రామ్ని ఒకసారి గమనించండి, సింపుల్ డయాగ్రామ్ ఇది. ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇది మీకు చూడడానికి ఎన్నో గజిబిజిగా ఉంది. అవునా, పంపించి ఈ డయాగ్రామ్ గురించి ఒక మాట్లాడదాం. సో ఇక్కడ నేనేం తీసుకున్నాను చూడండి, X యాక్సిస్ మీద ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకున్నా, ఓకేనా. Y యాక్సిస్ మీద ఓకేనా ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్, కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ తీసుకున్నా. రెండింటిని మనం ఒకసారి కంపేర్ చేద్దాం. సో నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే, ఫస్ట్ వి మస్ట్ రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్. ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాద్దాం. XL ఈజ్ ఈక్వల్ టు, డూ యు నో, XL ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π, ఓకే, 2π f ఇంటూ L. అవునా, XL ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2πfL. ఇప్పుడు చూడండి, నేను X యాక్సిస్ మీద ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకున్నా. చూడండి, X యాక్సిస్ మీద ఏముంది,
ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది, వై యాక్సిస్ మీద ఎక్సెల్ తీసుకుంటున్నా. ఇప్పుడు ఒక గ్రాఫ్ గీద్దామా? ఒక గ్రాఫ్ గీస్తే ఎలా ఉంటుంది చెప్పగలరా ఒకవేళ? ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఫ్రీక్వెన్సీ, వై యాక్సిస్ మీద ఎక్సెల్. ఫస్ట్ లెట్ us assume స్టార్ట్ విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ 0. చూడండి, ఫ్రీక్వెన్సీ 0 స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. when the frequency is 0, obviously XL ఎంత వాల్యూ 0. XL వాల్యూ చూడండి, XL ఇక్కడ ఉంది, XL గ్రాఫ్ ఇది XL గ్రాఫ్. సో XL కి ఫ్రీక్వెన్సీకి ఏంటి రిలేషన్ అంటే XL ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2πfl. XL ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2πfl అంటే ఏంటి? XL అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ డిపెండెంట్, రిలేషన్ ప్రపోర్షనాలిటీ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ 0 అనుకుందాం. ఫ్రీక్వెన్సీ 0 ఉన్నప్పుడు XL వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 0 ఉంటుంది. ఫ్రీక్వెన్సీని ఇంక్రీజ్ చేస్తే XL వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫ్రీక్వెన్సీని ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేస్తే XL వాల్యూ కూడా ఫర్దర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎలా ఉంది అది? ఒక స్ట్రైట్ లైన్గా ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ స్ట్రైట్ లైన్. సో XLకి ఫ్రీక్వెన్సీకి మీరు ఒక గ్రాఫ్ గీస్తే ఆ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ గివ్స్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. ఏంటి? స్ట్రైట్ లైన్. ఎప్పుడైతే మీరు గమనించండి ఫ్రీక్వెన్సీని 0 చేసినప్పుడు మనకు ఇంకోటి ఉన్నాడు ఇక్కడ. అట్ ది సేమ్ టైం సర్క్యూట్లో ఇండక్టెన్స్ అనేవాడు కాదు కదా మనకు ఉండేది. సర్క్యూట్లో మనకి ఇండక్టెన్స్ వాడే కాదు కదా ఉండేది మనకు. ఇంకెవరు ఉన్నారు మనకి సర్క్యూట్లో? ఇంకొకటి ఉన్నాడు. వాడేవాడు? XC వాల్యూ. చూడండి, XC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2/2πfc. చూడండి, FC అంటే ఎలా ఉన్నాడు మనకి? XC చూడండి, ఎప్పుడైతే ఫ్రీక్వెన్సీ 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నావో 0 ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ అనేది 0 అయిపోయింది. మరి సర్క్యూట్లో ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ మాత్రమే ఉన్నాడంటే ఇండక్టెన్స్తో పాటు కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ వాడు కూడా ఉన్నాడు. సో వాడి మీద ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీని 0 చేసినప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీకి ఎక్స్కి రిలేషన్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా. అంటే అర్థం ఏంటి? ఫ్రీక్వెన్సీ 0 ఉన్నప్పుడు వోల్టేజ్ అనేది ఎలా ఉంది చూడండి. ఈ గ్రాఫ్ చూడండి ఒకసారి. వోల్టేజ్ ఎలా ఉంది? ఫ్రీక్వెన్సీ 0 ఉన్నప్పుడు XC వాల్యూ ఎలా ఉంది? ఎక్కువగా ఉంది. బికాస్ XC వాల్యూ ఫ్రీక్వెన్సీ రెండు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. when the frequency is 0, XL value is very very high. అందుకే చూడండి ఫ్రీక్వెన్సీ 0 ఉన్నప్పుడు XL వాల్యూ 0తో స్టార్ట్ అయింది. అయితే XC వాల్యూ ఎలా ఉంది చూడండి, ఒక పారాబోలా టైప్ ఉంది చూడండి. XC వాల్యూ ఎలా ఉంది? మాక్సిమం వాల్యూ ఉంది, ఓకేనా? మాక్సిమం వాల్యూ ఉంది. నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీని కొంత ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ పెరుగుతూ ఉంది, కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ మాత్రం తగ్గుతూ ఉంది. బికాస్ కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్కి ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉన్నప్పుడు XC ఎక్కువగా ఉంది. ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ XC వాల్యూ తగ్గుతూ ఉంది. అలా ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అట్ వన్ ఫ్రీక్వెన్సీ చూడండి, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర మీరు గమనించండి, ఫ్రీక్వెన్సీని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు XL వాల్యూ XC వాల్యూ చేంజ్ అవుతూ ఉన్నాయి. అయితే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి రెండు కోయిన్సైడ్ అవుతున్నాయి. ఏది? XL గ్రాఫ్ XC గ్రాఫ్ కోయిన్సైడ్ అవుతున్నాయి. అంటే రెండు ఎలా ఉన్నాయి? రెండు వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి? ఈక్వల్ అంటే ఆపోజిట్లో ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ సేమ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి. అందుకే చూడండి పాయింట్ దగ్గర XL ఈజ్ ఈక్వల్ టు XC అన్నాం. మీరు గమనించండి, XL ఈజ్ ఈక్వల్ టు XC కాక మునుపు, XL ఈజ్ ఈక్వల్ టు XC అనే పాయింట్ రాకమునుపు XL వాల్యూ ఎలా ఉంది, XC వాల్యూ ఎలా ఉందో చూడండి. XC వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంది, XL వాల్యూ తక్కువగా ఉంది, అవునా? అంతెందుకు చూడండి, XL ఈజ్ ఈక్వల్ టు XC అనే వాల్యూకి ముందు 0 ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర చూడండి, ఫ్రీక్వెన్సీ 0 దగ్గర XL వాల్యూ కంప్లీట్గా 0 అయిపోయింది. బట్ XC వాల్యూ ఏమైనా 0 అయిందా? లేదు, ఎక్కువగా ఉంది. అంటే అర్థం ఏంటి? రెసిడెంట్ స్టేట్ రాకమునుపు XL వాల్యూ తక్కువగా ఉంది, XC వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంది. అంటే కెపాసిటర్ ఎక్కువ డామినేట్ చేస్తుంది. అందుకే చూడండి పైన XC ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ XL అని రాస్తున్నా. కెపాసిటివ్ అని రాసేసి XC ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ XL అంటే బిఫోర్ రెసిడెన్స్ రాకమునుపు ఎవరు డామినేట్ చేస్తున్నారంటే కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ అనే వాడు డామినేట్ చేస్తున్నారు. దట్ మీన్స్ XC ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ XL. సర్క్యూట్ అంతా ఏముంటుంది? XC హవానే కొనసాగుతుంది. రెసిడెన్స్ స్టేట్ రాక మునుపు సర్క్యూట్లో ఎవరి హవా కొనసాగుతుందంటే కెపాసిటర్ యొక్క హవా కొనసాగుతుంది. అంటే సర్క్యూట్ అంతా కెపాసిటెన్సే ఎక్కువగా డామినేట్ చేస్తుంది అని అర్థం. సో రైట్. అలాగా ఫర్దర్ చూడండి, అట్ పర్టికులర్ రెసిడెన్స్ దగ్గర ఫ్రీక్వెన్సీ FR ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెసిడెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర XL ఈజ్ ఈక్వల్ టు XC. చూడండి, ఆ రెసిడెన్స్ తర్వాత ఫర్దర్గా ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు మీరు గమనించండి, ఆ రెసిడెన్స్ స్టేట్ XL ఈజ్ ఈక్వల్ టు XC తర్వాత ఫర్దర్గా ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు XL ఏమో భయంకరంగా పెరిగిపోతున్నాడు, కానీ XC అనేవాడు తగ్గుతూ ఉన్నాడు. చూడండి,
ఆ పాయింట్ దాటాక ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్సి అనే పాయింట్ దాటాక ఎన్ని అరెస్ట్ చేస్తారో మీరు చూడండి. ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. రెజొనెంట్ స్టేట్ చూడండి, రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ చూడండి, రెజొనెన్స్ ఎఫ్ఆర్ ముందు చూడండి, గమనించండి. ఎక్స్ఎల్ కొంచెం పెరిగితే ఎక్స్సి ఎక్కువగా ఉంది. అంటే ఎఫ్ఆర్ ముందు అండర్ రెజొనెన్స్, బిఫోర్ రెజొనెన్స్ ఎవరు డామినేట్ చేస్తున్నారంటే ఎక్స్సి అనేవాడు డామినేట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. అందుకే చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు ఫ్రీక్వెన్సీ 0 ఉన్నప్పుడు చూడండి, ఫ్రీక్వెన్సీ 0 ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ఎల్ వాల్యూ ఈజ్ 0. ఆబ్వియస్లీ ఎక్స్ఎల్ వాల్యూ 0. అయితే ఎక్స్సి వాల్యూ ఉంది చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అవునా, చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అంటే రెజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ రాక మునుపు ఎవరి హవా కొనసాగుతుంది, ఎవరు డామినేట్ చేస్తున్నారంటే ఎక్స్సి డామినేట్ చేస్తున్నారు. సర్క్యూట్ అంతా ఎవరు ఉంటారు, కెపాసిటర్ ఉంటుంది అని అర్థం. ఎప్పుడైతే ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్సి అయిందో, దట్ మీన్స్ రెజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గరకు వచ్చిందో సర్క్యూట్, అప్పుడు ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్సి అయింది. అంటే ఎక్స్సి అనేవాడు ఎక్స్ఎల్ అనేవాడు బోత్గా ఉన్నాడు, ఆపోజిట్లో ఉన్నాడు. నెక్స్ట్ ఆ రెజొనెన్స్ స్టేట్ దాటాక ఫర్దర్గా ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు వాట్ ఐ హావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఈజ్ ముందు కేసు కన్నా ఇప్పుడు కేసు రివర్స్ అయింది. ముందు ఎవరైతే తగ్గి ఉన్నారో వాళ్ళు పెరుగుతున్నారు. దట్ మీన్స్ ఎక్స్ఎల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రెజొనెన్స్ స్టేట్ దాటేశాక ఫర్దర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఇంక్రీజింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఎక్స్ఎల్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది, బట్ ఎక్స్సి వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ సార్ అంటే, ఆబ్వియస్లీ ఐ టోల్డ్ యూ దాట్ ఎక్స్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్సికి ఫ్రీక్వెన్సీ రిలేషన్ ఏంటి? సో XL is directly proportional to frequency. XL is directly proportional to frequency, but XC is inversely proportional to frequency, right? Right. XL is proportional to frequency. అంటే XL is equal to XC తర్వాత ఫ్రీక్వెన్సీని ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నానో దానికి ప్రపోర్షనల్ XL ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కానీ XC అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. అందుకే చూడండి, XC డ్రాప్ అయింది చూడండి ఇక్కడ. దాన్ని చూడండి, ఇది చూడండి డ్రాప్ అయిందా లేదా, తగ్గుతూ వస్తుందా లేదా ఎక్స్సి. బట్ ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ఎల్ అనేది వాడు పెరుగుతూ ఉన్నాడు. రెజొనెన్స్ స్టేట్ దాటాక ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నామో ఫ్రీక్వెన్సీకి ప్రపోర్షనల్గా ఎక్స్ఎల్ అనేవాడు ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాడు, ఎక్స్సి అనేవాడు డిక్రీజ్ అవుతున్నాడు. ఇప్పుడు చెప్పండి, రెజొనెన్స్ స్టేట్ తర్వాత ఎవరి డామినేషన్ ఎక్కువ ఉంది? ఎక్స్ఎల్ డామినేషనా, ఎక్స్సి డామినేషనా? అంటే ఎక్స్ఎల్ డామినేషన్. అంటే ఇండక్టర్ డామినేషన్ ఉంటుంది. అంటే సర్క్యూట్లో అంతా ఎవరున్నట్టు? ఇండక్టెన్స్ ఉన్నట్టు. అంటే చూడండి, రెజొనెన్స్ స్టేట్ రాకమునిపేమో ఎక్స్ఎల్ని ఎక్స్సి డామినేట్ చేస్తుంది, ఎక్స్ఎల్ని ఎక్స్సి డామినేట్ చేస్తుంది. అంటే సర్క్యూట్ అంతా కెపాసిటర్ ఉన్నట్టు. ఎప్పుడైతే రెజొనెన్స్ స్టేట్ వచ్చిందో అక్కడ ఇద్దరు సమానమైనారు. రెజొనెన్స్ స్టేట్ దాటక ఇప్పుడు ఎవరు డామినేట్ చేస్తున్నారంటే ఎక్స్ఎల్ అనేవాడు ఎక్స్సిని డామినేట్ చేస్తున్నాడు. అంటే సర్క్యూట్ అంతా ఇండక్టెన్సే ఉన్నట్టు అర్థం. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద రిలేషన్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ the inductive capacitance inductive reactance and inductive capacitive reactance at different frequencies, right? డయాగ్రామ్ చూడడానికి కష్టం అనిపిస్తుంది కానీ బట్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. రెజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ రాక మునిపేమో ఎక్స్ఎల్ తక్కువ ఉంది, ఎక్స్సి ఎక్కువ ఉంది. అంటే ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎక్స్సి. రెజొనెన్స్ స్టేట్ వచ్చినప్పుడు ఇద్దరు సమానంగా ఉన్నారు. ఆ జంక్షన్ ఎక్స్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్సి. రెజొనెన్స్ స్టేట్ దాటి వెళ్ళిపోయాక ఫర్దర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ఎల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కానీ ఎక్స్సి అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. సో రెజొనెన్స్ స్టేట్కు బిఫోర్ ఎక్స్సి డామినేట్ చేస్తుంది, అంటే కెపాసిటర్ డామినేట్ చేస్తుంటే ఆఫ్టర్ రెజొనెన్స్ ఎవరు డామినేట్ చేస్తున్నారు? ఎక్స్ఎల్ డామినేట్ చేస్తున్నారు. సో చూడండి, క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, బిఫోర్ రెజొనెన్స్ రాక మునుపు సర్క్యూట్లో ఏది డామినేట్ చేస్తుంది అంటే కెపాసిటర్. సర్క్యూట్ అంతా ఏముంటుంది అంటే కెపాసిటెన్స్ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ రెజొనెన్స్ ఎవరు ఉంటారంటే డామినేషన్ ఇండక్టర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, బిఫోర్ రెజొనెన్స్ కెపాసిటెన్స్ డామినేట్ ఉంటే ఆఫ్టర్ రెజొనెన్స్ ఇండక్టెన్స్ డామినేట్ ఉంటుంది. బట్ అట్ కరెక్ట్ రెజొనెన్స్ దగ్గర ఇద్దరు డామినేషన్ ఉండదు. ఓకేనా? ఎందుకంటే బోత్ ఆర్ సేమ్ కాబట్టి క్యాన్సిల్ అవుతూ ఉంటారు. ఓకేనా? రైట్. విత్ దిస్ what you say, సిరీస్ RLC సర్క్యూట్ యొక్క రెజొనెన్స్ గురించి అయిపోయింది. ఓకేనా? రైట్. టుమారో if your time permits, tomorrow I will take parallel RLC circuit. For that I will derive the expression for the same thing, right? The voltage across the capacitor, inductor, quality factor. దీంట్లో ఇంకా కొన్ని 2-3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. That means bandwidth, upper cutoff frequency, lower cutoff frequency అయిపోయి ఉన్నాయి. Tomorrow I will explain all these things. Okay? With this I can conclude my class. Thank you very much.